یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ اس دوشاخے پر بیٹھے مجھے 12 گھنٹے ہونے کو تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھ سکتا۔ دوران ٹریننگ میں 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا ہوں، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہی غلطیاں سدھارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور ہی محال ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے، اگر وہ گولی ہدف کو نہ چھو سکے تو دردناک موت سنائپر کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے پسندیدہ استاد راؤ تصور کا کہنا تھا کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 2 گولیاں ہوتی ہیں، پہلی گولی ہدف کے لیے اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے۔ البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات ہی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ اس آئینی ارادہ، بہترین کیموفلاج اور نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ وہ اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاق چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آسٹریا کی بنی SSG رائفل تھی، جسے ٹائر سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ وہ آج اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی افادیت اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ سرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ اور سرسبز علاقے میں گہرے رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کی، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا گلی سوٹ ساتھ لے کر جائے۔ بعض اوقات اسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی۔ ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس، درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا کیموفلاج کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندی پانی کی بوتل کے پلاسٹک پائپ کو منہ میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت میں اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلی سکوپ سائٹ میں جھانک کر میں دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں چھدرے چھدرے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف نے دائیں جانب سے نمودار ہونا تھا، مگر میں اس سمت کی دور تک نگرانی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی مچان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک کا فاصلہ قریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھ بند کر کے ایک لہجے کے لیے
दो शाखे के साथ सर टिका दिया। हल्की सी गनूदगी का एहसास हुआ और मैं सर झटक कर नींद को भगाने लगा। जरा सी नींद भी मुझे तकमीले मकसद से गाफिल कर सकती थी। इब्तिदा ही में हमें जोड़ियों की सूरत में हर काम करना सिखाया गया था, क्योंकि स्नाइपर्स का जोड़ियों की सूरत काम करना निहायत ही मुफीद होता है। इस मिशन में मेरा साथी हवलदार सादिक था, मगर बदकिस्मती से सरहद पार करते हुए उसके पाँव में मोच आ गई थी और मुझे मजबूरन उसे यहाँ से चंद मील पीछे सरहद की जानिब एक महफूज मकाम पर छोड़ना पड़ गया था। वो मुझसे सीनियर था, बल्कि मेरा उस्ताद भी था, और इस मिशन की तकमील की असल जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। पाँव में मोच आने के बाद वो वापसी के हक में था, मगर मैं अकेला जाने पर बाजिद हुआ कि मेरा पहला मिशन था और पहली बार ही मुंह उठा के वापस हो जाने में मुझे सबकी महसूस हो रही थी। उम्मीद थी मेरी वापसी तक उसने चलने के काबिल हो जाना था। मैंने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। घड़ी की सुइयां 6:30 का हिंसा अबूर कर रही थी। मैं सुबह 5 बजे से पहले दरख्त पर सवार हुआ था। उस वक्त सूरज गरूब होने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। यकीनन मेरे हदफ की आमद अगली सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई थी कि इस इलाके में रात की हरकत ना होने के बराबर थी। मैंने आखिरी बार दाएं बाएं देखा और हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। मजीद चंद मिनट मैंने अपने मुख्तलिफ अज़ा को हरकत देकर सुस्ती को भगाया और फिर समाल पैक से होने हुए चने निकाल कर खाने लगा। चने खाकर मैंने पानी पीने के लिए वाटर पाइप को मुंह लगाया तो 2 घूंट से ज्यादा पानी न मिल सका। मैं आते वक्त एक चश्मा ताड़ आया था, मगर वहां तक जाने के लिए मुझे अंधेरा होने का इंतजार करना था। दुश्मन का इलाका था। मेरी नकलो हरकत किसी की निगाह में आने का मतलब मिशन से हाथ धो बैठना था। अंधेरा होते ही मैं दरख्त से नीचे उतर आया। स्मॉल पैक से अमेरिकन नाइट विजन साइट निकालकर इसके साथ लगे तस्मों की मदद से साइट आंखों पर बांध ली। साइट ऑन करते ही इसका अंदरूनी पैटर्न रोशन हुआ और मुझे हर तरफ हल्का सब्ज दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में वो साइट मुझे 12-13 तारीख के चंद के बाकदर इर्द गिर्द का इलाका रोशन दिखा रही थी। राइफल कंधे से लटका कर मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से तेजी से फायर करना मुमकिन नहीं होता। हर स्नाइपर अपने साथ स्नाइपर राइफल के अलावा कोई अच्छी साख्त का पिस्टल जरूर रखता है, ताकि बावक्त जरूरत उसे काम में ला सके। पिस्टल की नाल पर सलेंसर फिट था। 30 राउंड की लंबी मैगजीन लगाकर ग्लॉक 19 किसी भी तरह कलाशनकोफ से कम मुफीद नहीं था। एक स्नाइपर को स्नाइपर राइफल के साथ पिस्तौल के इस्तेमाल में भी महारत हासिल करना जरूरी होता है, और बिलाशुबा मैं पिस्तौल के इस्तेमाल में खसूसी महारत रखता था। चश्मे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैंने फ्री तकाजा पूरा किया और फिर चश्मे की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ी इलाका था। जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा सर्द था। दिन की रोशनी में दूर नजर आने वाली ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेदी देखी जा सकती थी। गो दिन को सूरज की तमाज़त माहौल को काफी हद तक गरमा देती थी, मगर यह हदत भी खुशगवार असर लिए हुए होती थी। चश्मा मचान से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। इस करीबन 1.5 किलोमीटर में 25-30 गज की कमी बेशी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक स्नाइपर के लिए फासलों का अंदाजा लगाना बेकार का मशगला नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जो बाद को अमली जिंदगी में काम आता है। इतराफ का जायजा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ता गया। जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का खतरा न होने के बराबर था। गो इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नजर आ जाते हैं, मगर ऐसा वाकया हाल ही पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लूमड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन के गश्ती दस्ते भी क्योंकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते थे, इसलिए इनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की अनहोनी, अचानक सर पर पड़ने वाली मुसीबत का गुमान, इसके साथ रात का अंधेरा, अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमीले मकसद से पहले किसी हादसे का खतरा और इस जैसे कई एक एहसासात बहरहाल मेरे दिल में आ रहे थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। यह हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि यह बर्फीली चोटियों से घूम फिर कर यहाँ तक पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुँचकर मैं बैठ गया और हाथों का ओक बनाकर पानी पीने लगा। निहायत ही ठंडा और शीरीं पानी था। खूब सैर होने के बाद मैंने समाल पैक से प्लास्टिक की बोतल निकाली और भरने लगा। बोतल भरकर मैंने समाल पैक में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे को देखकर सिमत का तयन जरूरी समझा। वो मेरे पास कंपास भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से इसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी। एक स्नाइपर के जरूरी सामान में कंपास, दूरबीन, नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, विंड मीटर, टार्च, लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी निहायत जरूरी है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हिदायत उजागर हुई, जो इसने मिशन पर रवाना होने से पहले हमें दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद मुतवक्के है। इसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेजर पॉइंट की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदेही की, और यह वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इस सरहद पट्टी पर आए रोज गोलाबारी जारी रहती है। इसने मखसूस रास्ते की निशानदेही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेजर पॉइंटर की रोशनी डाली।
وہ تصویر بریگیڈیئر پرکاش کی تھی۔ ہمارے سینئر کی گفتگو جاری رہی۔ سرحد کے سکون کو تاؤ بالا کر دیا ہے حبیس نے۔ وہ اس بے مقصد گولہ باری سے سرحدی علاقے کے مظلوم شہری ہی بے سکون رہتے ہیں، بلکہ کئی ایک کے زخمی اور جاں بحق ہونے کی خبریں بھی تواتر سے ملتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایسے شرپسند جو امن معاہدے کو خاطر میں لائے بغیر اپنی کارروائیاں جاری رکھیں، زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں۔ یہ ایسا خبیث شخص ہے کہ اس کی اپنی سپاہ اس سے سخت نالاں ہیں۔ اسے یہاں تعینات ہوئے 4 ماہ ہونے کو ہیں، اور ان 4 ماہ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس کے حکم سے دشمن کی توپیں خاموش ہوئی ہوں۔ اب ہمیں کسی ذرائع سے خبر ملی ہے کہ یہ اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے ان 2 تاریخوں میں آنے والا ہے۔ یقیناً اس بدبخت نے کوئی نئی شرارت سوچنی ہوگی۔ ہم اس کی شرارتوں سے خوف زدہ نہیں، لیکن شرارت کرنے والے کا سدباب اگر ممکن ہو تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صادق، آپ سینئر ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار سرحد پار جا کر کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جبکہ راجہ ذیشان حیدر پہلی مرتبہ کسی مشن پر جا رہا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھانا تاکہ آئندہ یہ بھی آپ کی طرح ایک اچھے سنائپر کے طور پر سامنے آ سکے۔ یوں بھی یہ آپ کا ہونہار شاگرد ہے، اور ذیشان، آپ خوش قسمت ہیں کہ پہلا مشن اپنے استاد کی زیر نگرانی پورا کرو گے۔ اب وہ سینئر تجربہ کار سنائپر اور میرا استاد، جس کے سر پر تکمیل مشن کا بوجھ تھا، یہاں سے قریباً 5 کلومیٹر دور بے بسی کی حالت میں پڑا تھا، اور مشن کی ساری ذمہ داری ایک نوجوان آموز سنائپر یعنی مجھ پر آن پڑی تھی۔ وہ زخمی ہونے کے بعد استاد صادق نے مشن کو ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کا مشورہ دیا تھا، مگر میرے اصرار پر اسے ضروری ہدایات اور نیک خواہشات کے ساتھ مجھے رخصت کرنا پڑا۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھے سمجھاتا رہا تھا، اور حقیقی بات ہے مجھے اپنی ساری ٹریننگ سے استاد صادق کی آخری ہدایات زیادہ مؤثر لگی تھیں، کیونکہ یہ ہدایات عملی زندگی کی عین ابتدا تھیں۔ درخت کے قریب پہنچ کر میں آگے نکلتا چلا گیا۔ جس جگہ ہدف کو نشانہ بنانا تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدرتی طور پر 1-2 پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ اس راستے سے گزرنے والی گاڑیوں کے لیے ایک قدرتی سپیڈ بریکر سا بن گیا تھا۔ اس جگہ سے 50-60 گز مخالف سمت میں ایک جگہ میں نے IED 2 پتھروں کے درمیان زمین میں اس طرح دبائی ہوئی تھی کہ درخت پر بیٹھ کر اسے نشانہ بنا سکوں، اور اس مقصد کا ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد بریگیڈیئر پرکاش کے محافظوں کو وقتی طور پر خوف زدہ کرنا اور ان کی توجہ کو کسی اور جانب پھیرنا تھا۔ اور حقیقت میں ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد اس IED کو ہٹ کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔ اور ایک سنائپر کی اصل پہچان یہی ہوتی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے نشانے پر اعتماد ہوتا ہے۔ آج 28 جولائی کا دن گزر گیا تھا، اور کل بریگیڈیئر پرکاش کی آمد یقینی تھی۔ میں نے دیکھ بھال اور خوب سوچ سمجھ کر دشمن کی آمد کی سمت سے بائیں جانب ایک درخت پر عارضی مچان بنائی تھی۔ بائیں سمت جگہ چننے میں ایک تو یہ فائدہ تھا کہ بریگیڈیئر پرکاش نے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہونا تھا، اور اس لیے لامحالہ اس نے بائیں سائیڈ پر ہونا تھا۔ دوسرا، مجھے فرار کے لیے بھی یہی سمت مطلوب تھی۔ اس جانب درخت بھی کچھ زیادہ تھے۔ IED کے ٹھیک لگا ہونے کا اطمینان کر کے میں واپس درخت کے پاس آیا اور مچان میں لیٹ کر سو گیا۔ خود کو رسے سے باندھنا مجھے نہیں بھولا تھا، ورنہ دوسری صورت میں نیچے گر کر زخمی یا ہلاک ہو سکتا تھا۔ سارے دن کی تھکن اور بے آرامی کے باوجود میں رات کو اچھی طرح نہیں سو سکا۔ بار بار آنکھ کھل جاتی۔ ایک بار تو سیٹی کی آواز سن کر میں بے سختہ چونک کر اٹھ بیٹھا، اور دوبارہ سیٹی بجنے پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، کیونکہ غنودگی بھاگتے ہی میں نے آواز کو پہچان لیا تھا۔ اس علاقے میں موجود ایک بڑے سائز کے چوہے کی آواز تھی، جو جسامت میں بلی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کا مقامی نام ترشون ہے۔ اپنے بل کے دہانے پر کھڑا ہو کر جب یہ زوردار آواز نکالتا ہے تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجائی جا رہی ہو۔ صبح تڑکے اٹھ کر میں ضروریات فطرت سے ہم کلام ہوا اور پھر درخت پر چڑھ کر اونگنے لگا۔ دشمن کی آمد بعد از دوپہر متوقع تھی، کیونکہ اس رینک کے آفیسر کا صبح تڑکے جاگنا ایک مذاق ہی معلوم ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر کا ہیڈ کوارٹر میں پہنچنا اور پھر وہاں سے اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے بائی روڈ آنے میں اتنی دیر تو بہرحال ہو ہی جانی تھی، مگر اس کے باوجود بالکل ہی بے پرواہ ہو جانا مناسب نہیں تھا۔ دھوپ کے تیز ہوتے ہی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وقفے سے میں دوربین کے ذریعے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ بھی لینے لگا۔ جو ہی سورج نے نصف سفر طے کیا، مطلوبہ سمت سے ایک جیپ نمودار ہوئی۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ جیپ کا نظارہ بالکل قریب ہو گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے
दोनों जवानों की शक्ल ब्रिगेडियर प्रकाश से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। थोड़ा मजीद नजदीक आने पर इनके रैंक भी नजर आने लगे। ड्राइवर के साथ दरमियाने रैंक का एक आदमी बैठा था, जबकि उकबी जानिब 3 आदमी कलाशनकोफों से लैस खड़े हुए थे। जीप सुस्त रफ्तार से चल रही थी। यकीनन ये ब्रिगेडियर प्रकाश के आने से पहले रास्ते की देखभाल कर रहे थे। मेरे तने हुए असाब ढीले पड़ गए थे। वो इसी सुस्त रफ्तारी से इस कच्चे रास्ते पर से गुजरते चले गए। मुझे यकीन था कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। अपने कैमोफ्लेज का बगौर जायजा लेकर मैं ब्रिगेडियर प्रकाश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। घुटनों पर रखी राइफल मैंने हाथ में थाम ली। टेलीस्कोप साइड के सामने और उकबी तरफ के गिलास को उतार कर मैंने मोड़ की सिमत शिस्त बांध ली। साइड के अंदर 3 गहरी स्याह लकीरें नजर आ रही थीं। 2 लकीरें दाएं बाएं से दरमियान की तरफ आ रही थीं और एक कदरे मोटी लकीर थी जो नीचे से ऊपर की जानिब उठकर जा रही थी। मौखिर ज़िक्र लकीर नीचे से मोटी थी और इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल बारीक था। तीनों लकीरें दरमियान से जरा पहले खत्म हो जाती थीं। अगर नीचे वाली लकीर को ऊपर की तरफ मुकम्मल उठा दिया जाता तो साइड के अंदर बड़ा सा जमा का निशान बन जाता। इस अमूदी लकीर का ऊपरी सिरा मेरा शिस्ती नुक्ता था। दुश्मन की गश्ती जीप को गुजरे घंटा हो रहा होगा कि एक दम मोड़ से 3 गाड़ियां नमूदार हुई। 2 खुली छत की जीपें और दरमियान में छत वाली टोयोटा जीप थी। दरमियानी रफ्तार से चलते हुए तीनों गाड़ियों ने किलोमीटर भर का फासला तय किया था कि अचानक मुझे टोयोटा जीप के शीशों का काला रंग नजर आया। मेरा दिल बैठने लगा। हदफ को मैंने साइड से निशाना बनाना था और काले शीशों की वजह से हदफ का नजर आना नामुमकिन था। इसका एक हल तो यही था कि मैं सामने से जीप को निशाना बनाता, मगर ऐसी सूरत में हदफ का फासला मुझसे बढ़ जाता जिसके बायस दुरुस्त निशाना लगाना मुमकिन नहीं था। इस राइफल से 800 मीटर तक ही दुरुस्त निशाना लगाया जा सकता था। अगर 800 मीटर से फासला बढ़ जाता फिर निशाने की दुरुस्ती यकीनी नहीं थी। मेरे गुमान में भी नहीं था कि इस मनहूस की जीप काले शीशों वाली होगी। यूं भी आर्मी में जीपों के काले शीशे इससे पहले मेरी नजर में नहीं गुजरे थे। एकदम मुझे अपना मिशन नाकाम होता दिखाई दिया। मेरे पास सोचने के लिए 2-3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं था। ब्रिगेडियर प्रकाश ने वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना था जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था। ब्रिगेडियर प्रकाश से पहले वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर मैं बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करता और किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाता, तब भी खुद को छुपा कर दुश्मन के खिलाफ कोई प्रोग्राम सोचकर इस पर अमल पैरा नहीं हो सकता था। उस्ताद सादिक ने आखिरी नसीहत में कहा था कि एक तरबियत याफ्ता सिपाही का मिशन में नाकाम होने के बाद जिंदा वापस लौटना भी आधी कामयाबी होती है। मगर मैं अपने पहले मिशन में आधी कामयाबी पर इक्तफा नहीं कर सकता था। गाड़ियों का फासला हर गुजरते सेकंड कम होता जा रहा था। राइफल की बैरल पर साइलेंसर फिट था और फायर होते वक्त सिर्फ हल्की सी ठक की आवाज उठनी थी जो फायर की जगह से ज्यादा चंद गज दूर ही सुनाई दी जा सकती थी। और फिर फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा। अगली जीप मेरे सामने से गुजरी। ब्रिगेडियर का टोयोटा इससे 20-25 गज पीछे था। मैं सेकंड भर एक नतीजे पर पहुंचा और शिस्त लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ बुलेट ने मिजल को छोड़ा और इसी लम्हे सबसे आगे वाली जीप का पिछला टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। जीप हल्के से लहरा कर रुक गई। जीप में खड़े बावर्दी हथियार बरदार जवान छलांग लगाकर नीचे उतरे और चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ाकर टायर की तरफ मुतवज्जो हो गए। तीनों गाड़ियां रुक गई थीं। सबसे आखिरी जीप में मौजूद हथियार बरदार जवानों ने भी जीप से उतर कर इतराफ में पोजीशन इख्तियार कर ली थी। इस दौरान मैंने काकिंग हैंडल को खींच राइफल इस एहतियात से दोबारा काक कर ली थी कि खाली केस नीचे जमीन पर ना गिरने पाए। पथरीली जमीन पर तांबे का केस अच्छी खासी आवाज पैदा करके दुश्मन को मुतवज्जो होने का बायस बना सकता था। अगली जीप के ड्राइवर ने जीप की उकबी तरफ बंधा फालतू टायर खोलना शुरू कर दिया था। इस वक्त मेरी दुआएं रंग लाई और मेरी तरकीब को कामयाबी की झलक नजर आई। ब्रिगेडियर प्रकाश ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। शायद वो अगली जीप वालों को कोई हिदायत देने वाला था या खाली एक नजर ही बाहर देखना चाहता था। मुझे इसके इरादे से कोई गर्ज नहीं थी। शीशे के नीचे होते ही मेरी उंगली ने एक झटके से ट्रिगर की आजादाना हरकत को पूरा करते हुए मुकम्मल ट्रिगर दबा दिया। सर में लगने वाली गोली चीखने का मौका नहीं दिया करती। ताकतवर बुलेट ने इसका आधा सर उड़ा दिया था। ड्राइवर बुलंद आवाज से चीखा और जीप का दरवाजा खोल कर बाहर निकला। बाकी सब भी इस तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मैंने इनसे नजर हटाकर एक बार फिर राइफल काकी और IED की जगह पर शिस्त बांधकर तीसरी गोली फायर कर दी। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। इसी वक्त तमाम हथियार बरदारों ने अचानक फायर खोल दिया था। कलाशनकोफों के फायर की तड़ाहट से माहौल गूंज उठा था क्योंकि किसी को अभी तक मेरे छुपने की जगह के बारे में मालूम नहीं हुआ था, इसलिए वो चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। जीप की ऊपरी नशेस खोलकर 2 ऑफिसर बाहर आए और तमाम को अंधाधुंध फायर करने से मना करने लगे। यकीनन ब्रिगेडियर प्रकाश के बाद वही दोनों सीनियर थे। हमारे उस्ताद सूबेदार राव तसव्वुर कहा करते थे, किसी भी फौजी दस्ते को
اگر سراسیمہ اور حواس پختہ کرنا ہو تو ان کے کمانڈر کو ختم کر دو۔ کمانڈر کی غیر موجودگی میں وہ دستہ بھیڑوں کا ریوڑ بن جائے گا۔ اپنے استاد کا سنہری قول اس وقت میرے دماغ میں گونجا اور میں نے ٹوئٹا جیپ سے برآمد ہونے والے دونوں آفیسرز میں سے ایک کا نشانہ لے کر فائر داغ دیا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا، دوسرا ایک لمحے کے لیے شاک کیفیت میں آ گیا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میری رائفل نے میگزین میں موجود آخری گولی اگلی اور دوسرا بھی اس کے قریب گر کر بن پانی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا۔